Let's just say a great hallelujah. Hallelujah. We've been considering, last week we considered on the theme encountering the Father heart of God. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവം പിതാവായിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം നാം കണ്ടു. This is God's heart for us, that we just do not just call him Father, but we have an encounter with this amazing God and know him very intimately as a father. നാം അവനെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ പിതാവായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And we will be considering on 3 sub themes. First of all, we need to discover that God is a father, and we should discover his father heart. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നു. ഒന്ന്, അവൻ പിതാവായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാം കണ്ടെത്തുക. രണ്ടാമത്, അവന്റെ ആ പിതൃത്വത്തെ നാം ഒന്ന് അനുഭവിക്കുക. മൂന്നാമത്, അവന്റെ ശിക്ഷണത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുക. From discovery we must go into a place of experiencing the Father's touch, and then anyone who will open, the Father will begin to discipline so that they will be maximally effective in his vineyard. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Now last week we considered the image. Many people have a wrong image, a wrong picture of God, and as a result they do not experience God in the way God has revealed. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു, പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. Many people picturize God as a very angry God, a God who is very strict and serious, just waiting at the slightest mistake that we make to punish us with a rod. നമ്മോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, കോപത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും നാം കാണുന്നത്. നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് തെറ്റിനും നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നാം ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. The net result is that God seems to be very distant and far away, and you do not enjoy God because he is too holy, too righteous, and you cannot just have a relationship, intimate relationship with him. അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നാം വളരെയധികം ദൂരത്തിൽ ആയി പോകുന്നു. And then we learned about the Jewish paradigm. They knew that the God was a great powerful God, the El Shaddai mighty God. യഹൂദ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് കണ്ടു. ദൈവം വലിയവനാണ്, സർവശക്തനാണ്, നീതിമാനാണ് എന്നവരറിഞ്ഞു. They knew that the God is holy, and the book of Exodus we learned, God wanted people to meet, and they saw the awesome display of God's glory and Shekinah coming into the mountain. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, ഷെക്കൈന മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നതും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. But then this is the way people responded. They said, hey, yes, God is holy, but we feel very much afraid, and people withdrew. Only Moses entered into God's presence for intimacy, but most of the people knew God from a distance. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു, മോശ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്ന് പോയുള്ളൂ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അവർ ഒരു ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ മാത്രം അവരപ്രകാരം മാത്രമേ. Except for a few people in the Old Testament, most of the people had a distant relationship with God. They felt that you cannot even address God as Father. He is God. He is too high. He is too lofty. He is too awesome. He is too holy. He is too righteous. He is rightfully to be worshipped, but we cannot have an intimate relationship with him. ദൈവം വിശുദ്ധൻ, ദൈവം നീതിമാന്, ദൈവം മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ. എന്നാൽ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനോ ഒരു പിതാവായി അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളില് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയായി തീർന്നുള്ളൂ. Many times even in the New Testament, New Covenant believers have the same kind of understanding. They know God and they are willing to
be very serious before Him and worship Him in that way, but not enter into what God has, into an intimate relationship with the Father. പലപ്പോഴും പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണം ദൈവത്തെ പിതാവായി മനസ്സിലാക്കുവാനോ അവന്റെ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല. He's too holy, He's too righteous. You have to be in a very sober, very reverential way. You cannot just be joyful, merry, glad, dance and express your inmost feelings to love and worship God. ദൈവത്തെ പിതാവായി മനസ്സിലാക്കുക, അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ച് പാടി ആനന്ദിച്ച് അപ്രകാരം ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്കേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. But from the very beginning of the Bible, of the Old Testament, we begin to see God revealing Himself as a Father. From the beginning, God has revealed Himself to be a Father. എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ ദൈവം തന്നെത്താൻ പിതാവായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം വചനത്തിൽ expressions like this we read in Deuteronomy, in Psalms, like a man carries his child, so I have carried you, people of Israel. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും സങ്കീർത്തനത്തിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് പോലെ, ഒരപ്പന് തന്റെ മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Here is God revealing Himself, not that He is just a holy God, but at the very core of who He is, He is a Father. He does not just function like a father, but He is a Father. He has father-like affections. ദൈവം തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു വിധത്തിലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, ദൈവത്തിന്റെ നീതി, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൃദയഭാഗത്തിൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനും കൃപയുള്ളവനും ഒരു പിതാവിന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ ദൈവം അപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Not only that, He reveals Himself as a Father, He wants channels and containers, those who will open to His fatherhood, so that He can dynamite them with that same genes. ഇങ്ങനെയും നാം കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. ദൈവം തന്നെത്താൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, താൻ പിതാവായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേ ഹൃദയം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക്, തന്റെ മക്കളിലേക്ക് അത് കൈമാറി അവര് അനേകരിലേക്ക് ഈ സ്നേഹം പകരുവാൻ ഇടയാകണം എന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. God found this man Abraham, which means exalted father. And then God turned him around to be Abraham, the father of nations. അബ്രാമിനെ കണ്ടെത്തി അവന്റെ പേര് മാറി ജാതികൾക്ക് പിതാവായവൻ അബ്രഹാം എന്ന് ദൈവം അവനെ വിളിക്കുവാനിടയായി. Even to the promised Messiah, this is the name that God had in mind. Isaiah 9:6, it says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, the government will be upon his shoulder, his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father." He is the everlasting Father. ഐസയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 9:6, നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യ പിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന പേര് വിളിക്കപ്പെടും. So even in that Messiah who would come, he was Father God revealing in His Son the Father aspect of who He Himself is, calling the everlasting Father, the one who is a Father from the very beginning. യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തും അവന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിത്യ പിതാവ്. പിതാവ് താൻ എപ്രകാരം ആയിരിക്കുന്നുവോ അത് യേശുവിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി. We must discover the Father heart of God. ദൈവത്തിന്റെ പിതാവായിരിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ മതിയാവൂ. And that was the primary mission of Jesus. The mission of Jesus was not just to save a bunch of people and have their sins forgiven, but the primary agenda of Jesus was to display the Father, was to reveal the Father, was to bring back the orphan world back to
their daddy God. യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചില പാപികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് അവരെ നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല, പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, പിതാവ് ആരായിരിക്കുന്നുവോ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ, അവന്റെ കരുണയെ ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. John chapter 1 verse 18, this is a very classic verse which says, no one has seen God at any time but the one who is in the very bosom of the Father, and he has revealed the Father. യോഹന്നാൻ 1:18 ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല, പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. The Amplified has a wonderful way of putting it. Jesus' primary mission was to display the Father, was to reveal the Father, was to bring out the Father, was to bring from that which was hidden to manifestation, so the people would know this is the Father who loves them. അതിന്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിൽ അതിനെ വീണ്ടും വിവരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, യേശു വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി? പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനെ പിതാവ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. To bring back the orphan world back to him and to his kingdom, where he is the father of the kingdom. അനാഥമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ ഈ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ തന്നെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു. And then in these verses that we begin to see, here was Jesus revealing the Father, that anyone who look at Jesus, this is what he was saying, see, when you see me doing what I'm doing, it's the Father. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ കാണുന്നു. John chapter 2 verse 16, Jesus, we know that passage. Jesus goes into the temple, and when he sees what was happening, he gets angry, and then this is just what Jesus said. And Jesus said to those who sold house, take these things away. Do not make my Father's house a house of madness or a house of business. പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരോട് ഇതിവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുവിൻ, എന്റെ പിതാവിന്റെ ആലയം വാണിഭശാല ആക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. My Father's house is meant to be a house of prayer for all nations. That is who my Father is, and I want my Father's house to be that way. Jesus was revealing the Father's heart. യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവിന്റെ ആലയത്തെ വാണിഭശാല ആക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ, പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും പിതാവായ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനേം അത് യേശു തന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. The famous verse, John chapter 3 verse 16, for God the Father so loved the orphan world that he sent his Son. Discover my people the Father's love for you. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം, അത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. Here was Jesus saying, hey, I came into this world. It was not my idea. It was not my agenda primarily. It was the Father's idea. It was his idea. And therefore, because he loved you, he sent me. ഇത് പറയുമ്പോഴും യേശു അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യത്തിൽ ഇങ്ങ് വന്നതല്ല, ഇത് പിതാവിന്റെ ഹൃദയമാണ്. പിതാവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായിരിക്കുന്ന എന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് അവൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു. John chapter 4 verse 23-24, Jesus talking to the Samaritan woman again brought this revelation of the Father, saying, Father, God is spirit and truth, and those who worship God must worship him in this way. The Father seeks for true worshippers. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 4:23-24 വീണ്ടും അത് പറയുന്നു, സത്യ നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു. So here was
Jesus telling them the Father seeks worshippers, and therefore true worshippers are what Father is looking for, and you must worship Him the right way. സത്യ നമസ്കാരികളെ പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവരെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും അവരെ ആരാധിക്കണം, നമസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം ആയിരിക്കുന്നു. John 5:19 says, the Son can of himself do nothing. Whatever he seeks the Father do, that the Son also does. യോഹന്നാൻ 5:19 ആകയാൽ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പിതാവ് ചെയ്തത് കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് സ്വതവേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. John chapter 10 verse 28 to 30 reads, I have given them eternal life, and none of them shall perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. യോഹന്നാൻ 10:28 മുതൽ ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു, അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല, ആരും അവയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ച് പറിക്കുകയും ഇല്ല. അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ, പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു. Here was Jesus displaying, saying, hey, people, understand who the Father is, discover who the Father is, and the Father wants to intimately relate with each one of you. Everything that I speak, everything that I teach, everything that I act, my emotions is what the Father has. I am a display of the Father's heart. When you look at me, you are seeing Father's heart in action. യേശു കർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, പിതാവ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു, എന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ കാണണം എന്നുള്ള വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യേശു ചെയ്തു. John 14:6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through me. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14 യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു, ഞാൻ മുഖാന്തരം അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. And this is what we see, that the primary purpose, the primary mission of Jesus coming was to restore the orphan world back to the Daddy God. ഈ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട്, പിതാവിന്റെ ഹൃദയം, പിതാവ് എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു, ഇത് അനാഥമായിരിക്കുന്ന ദൂരസ്ഥരായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തന്നെ യേശു വന്നത്. Not that we just have our sins forgiven, not that we just get our healing, our deliverance, our blessings, the good things that God can give us. No, the mission, the agenda, the purpose of God was to bring us into a great intimacy, a great union with the very Father who has a Father heart, who wants to shower us with His love. ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യവും വിടുതലും അഭിവൃദ്ധിയും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല യേശു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ നാം കണ്ടുമുട്ടുവാൻ, അവനെ അറിയുവാൻ, അവനോടുള്ള സഹിത്വത്തിൽ ആയിത്തീരുവാൻ യേശു നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചു. John chapter 17, as we know, just before the crucifixion, which is the high priestly prayer of Jesus, here is what Jesus says in the first verse of John chapter 17 യോഹന്നാൻ 17-ാം അധ്യായം അവിടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son also may glorify you. ഇത് സംസാരിച്ച ശേഷം യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത്, പിതാവേ, സമയം വന്നിരിക്കുന്നു, നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. This is what he said, Father, I have accomplished my purpose, I have accomplished my agenda, I have revealed myself, I have revealed yourself to the people. Father, now glorify me. പിതാവേ, നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു, നിന്റെ പുത്രന് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു പിതാവേ, നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. Verse 11 again, Jesus says, Holy Father,
Keep the people who have opened their hearts to this message, keep them, Holy Father. 11-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ നീ ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള വിധത്തിൽ പറയുന്നു. Verse 25, Oh righteous Father, the world hath not known you, but I have known you, and these have known that has sent me. 25-ാം വാക്യം, നീതിയുള്ള പിതാവേ, ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാനോ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Just before going to the cross and completing his final mission on the cross, he was what Jesus said to Father, to God, Father, Holy Father, righteous Father, I have revealed you to the people. ക്രൂശിലേക്ക് താൻ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ നീതി ഉള്ള പിതാവ്, പരിശുദ്ധനായ പിതാവ്, നിന്നെ ഞാന് ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നീ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവരിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. Hallelujah. Jesus was revealing the Father. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി. That was his agenda, his mission. അതിനുവേണ്ടിയാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. So that no one will mistake who the Father is, who the God is. Yes, he's a holy God. Yes, he's a righteous God. Yes, he's a God of power, El Shaddai. But the very core of who he is, he has father-like affections. He thinks, he acts, and he feels like a father. ഈ പിതാവിനെ അറിയേണ്ടതിന് ആരും ഒരു നാളിലും ഈ പിതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാശയക്കുഴപ്പത്തിലായി പോകരുത് എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. Luke chapter 15 verse 11, we saw it last week, but then just to go again, this is God's heart, that we would see him as he is. And the heart of the Lord Jesus is that we behold the Father as he is. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം വീണ്ടും അത് കണ്ടു. ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയം എപ്രകാരം ആയിരിക്കുന്നു. Behold the Father. ഇത് Beholding the Father. ഈ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇവിടെ കാണുന്നു. In this parable, Luke chapter 15 verse 11 to 32, we know it's commonly called as the parable of the prodigal son, but it's all about the Father, the love of the Father. 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില് അത് നഷ്ടപ്പെട്ട മകന്റെ ഉപമ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയനായ പുത്രന്റെ ഉപമ എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ നാം പിതാവിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്. പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. Jesus spoke about this parable so that unmistakably people can see what the Father heart is, who this Father is. ഈ ഒരു ഉപമയിൽ നിന്നും പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൽ നിന്നും ദൂരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മകനോടുള്ള തന്റെ മനോഭാവത്തെയാണ് യേശു ഇവിടെ കാണിക്കുവാനിടയായത്. And we saw when the young son wanted his property, the father would have spoken to him, but then the father was willing to release him to make a choice. The father did not want forced obedience, but an obedience that come from a knowledge of who he is. പുത്രനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിതാവിന്റെ മനസ്സ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് അവനെ അനുസരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വിധത്തിലല്ല പിതാവിന്റെ മനസ്സായിരുന്നത്. എന്നാൽ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെയും സ്നേഹത്തെയും മനസ്സിലാക്കി തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പിതാവിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. And when the son returns back today, as Pastor Jeru was saying, as the son returned back, let's look at the expressions of the Father. ഈ മകൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് പാസ്റ്റർ ജെറു നമ്മെ രാവിലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പിതാവ് അവനെ എങ്ങനെ എതിരേറ്റു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. He was a father who was waiting expectantly for his son's return. തന്റെ മകൻ കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്ന ഒരു പിതാവിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. The father, when he saw the son from his
far, he did not just stand there, but a father who runs to his sons. ഈ മകൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൂരത്ത് ഒരു മുഖമുണ്ടാക്കി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ അല്ല നാം കാണുന്നത്, എന്നാൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു പിതാവ്. When he sees genuine repentance, the father even doesn't want to know all the details, but hugs him and pours out his compassion by falling on his neck and kissing him like madly. Son, I'm so happy that you come back home. ലൂക്കോസ് 15:20 നാം കാണുന്നു, അവനെ ഒരു മുഴം ദൂരമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പിതാവ് അവനെ കണ്ട് അവനോട് കരുണ തോന്നി ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് നാം കാണുന്നത്. നീ എന്തിനിങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു, ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം അവിടെ കാണുന്നില്ല. When we learn about and discover and experience the Father heart, this is what God wants us. Twofold things. One, that we know who he is so that we can rightfully relate to him as our Father. പിതാവ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഓടിച്ചെല്ലുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നാം അവനെ അറിയണം. And second thing, that even as we have a glimpse of his Father heart and as we open ourselves widely to God, God will infuse us with his heart so that we can be demonstrators of the Father's love to this orphan world. world. മാത്രമല്ല അവന്റെ ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നാം സകലതും മറന്ന് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അതേ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് നിറച്ച് അനേകരിലേക്ക് ഈ സ്നേഹം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഒരു പാത്രമായി തീരേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തു. Here is the Father waiting. Here is the Father running. He's the Father kissing. He's the Father falling on his neck and pouring out his compassion and love. കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്, കരുണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്, ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു പിതാവ്, ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചുംബനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്, സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്. The son says, no, I don't deserve this. Father, just give me the place of a servant, a slave in your house. I'm not worthy. But here is a father who bypasses his son's statement and says, bring him the best robe. 21 മകൻ അവനോട്, അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ അപ്പൻ മകൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ മറികടന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ്, വേഗം മേൽത്തരമായ അങ്കി കൊണ്ട് വന്ന് ഇവനെ ധരിപ്പിക്കുവിൻ. A robe is a sign of honor and intimacy. ഈ ഒരു മേലങ്കി ധരിപ്പിക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ അവനെ അംഗീകരിച്ച് അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് കാണിക്കുന്നു. Yes, it speaks about acceptance and honoring his son. അവന്റെ മകനെ മാനിച്ച് അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ സൂചകമായി ഈ മേലങ്കി അവനെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. This person who had messed up, who had backslided, who had gone back, and when he comes back, the father says, bring him the choice ring, the signet ring or the ring, and put a ring which is a sign that he is truly a son. മകന്റെ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ അവനെ വിട്ടുപോയ ഈ മകന്, പിന്മാറിപ്പോയ ഈ മകനെ പിതാവ് വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ നാം കാണുമ്പോൾ ഈ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെയും സ്നേഹത്തെയും കരുണയെയും നാം അവിടെ കാണുകയാണ്. Ring speaks about authority. Restore my son who was lost, the same authority that I have in my house. ഇവന്റെ കൈക്ക് മോതിരമിടുവാൻ പിതാവ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന അധികാരം ഇവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇവൻ എന്റെ മകനാണ്. ഇവൻ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയെങ്കിലും ഇവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ അവന് തിരിച്ച് നൽകുന്നു. And give him sandals. Put sandals on his feet. Sandals speaks about a son. In that culture, slaves usually did not have sandals, and the father was saying, put him, he just wants to be a slave, but I want to make him a son.
put sandals, give him the place of freedom in this house for him to be a son. ഇവന്റെ കൈക്ക് മോതിരവും കാലിന് ചെരുപ്പും ഇടുവിക്കുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ വീണ്ടും ഒരു മകനായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിന്റെ മകനാകുവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ഈ മകൻ അപ്പനോട് പറയുമ്പോഴും അല്ല, ഒരു ദാസനായിട്ടല്ല, ചെരുപ്പില്ലാത്തവനായിട്ടല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എന്റെ വീട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് നിന്നെ വീണ്ടും ഒരു മകനായി തന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചകമായി അവനെ ചെരുപ്പ്. Hallelujah. Hallelujah. What a great daddy we have. ഓ, എത്ര നല്ലൊരു പിതാവാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. And then we know that the father wanted his servants to prepare a feast and to celebrate and make merry and sound and music and dancing and all that in the house. അത് മാത്രമല്ല, തടിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറക്കുവിൻ, നാം തിന്ന് ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു ആ അവസരത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. This is not just a story, but this is who our daddy God is. When you are down in sin, when you are in your deepest pit, when you are you are in failure, when you think, oh I'm too unholy, I've fallen, I'm too bad, Daddy wants you to know that's not what he thinks. He is waiting, he is watching expectantly. When will you return back to him so that he can restore you the right and the authority of sonship? ഈ ഉപമയെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കഥ മാത്രമല്ല, എന്നാൽ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വാസ്തവമായി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രതിബിംബിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ് ഇത്. നാം പാപത്തിലും നാം പിന്മാറ്റത്തിലും പലവിധമായ കാര്യങ്ങളിലും തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയങ്ങളിലും അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരുവാൻ മനസ്സ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അതിരുകളും വെക്കാതെ നമ്മെ സ്വീകരിച്ച് മാനിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. He is a gracious father, lavishing his best gifts on each one of us even when we don't deserve. അവൻ കരുണയുള്ള ഒരു പിതാവാണ്. നാം അർഹിക്കാത്തപ്പോൾ പോലും അവൻ ഉള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മെ അണിയിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന പിതാവ്. Verse 28 we know the background. The elder son comes and he's not too happy, he's angry, he's disappointed the way the father is making merry. But look at the way the father responded. 28 വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം. അവിടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ വന്നു. അവനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അത്രയും സന്തോഷമല്ല. അവൻ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിതാവിനോട് പറയുന്നു. And this is what the father does. He knows the elder son's attitude, but instead of condemning him, he goes to the elder brother and opens up and talks to him. He goes out and meets him where he is, and he pleads with him and says, son, this is what I'm doing, don't misunderstand me, know my heart, so that he can win his elder son also back to him. ഇങ്ങനെ കോപിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോടും നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിന്റെ വഴിയെ പോകുക എന്നുള്ള വിധത്തിലല്ല. 28 വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, അപ്പോൾ അവൻ കോപിച്ച് അകത്ത് കടക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ നിന്നു. അപ്പൻ പുറത്തു വന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. Hallelujah. ആമേൻ. Look at the father heart. Look at the father heart of God. ഇവിടെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും നാം കാണുന്നു. Instead of condemning, instead of accusing, a father who is willing to go out, take the extra mile, convince his elder son, and at least make known his heart, and he pleads with his son. ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ മനോഭാവത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുത്രനോടും പിതാവിന്റെ മനസ്സ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാതെ നീ സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ പങ്കുചേരണമേ എന്നുള്ള വിധത്തിൽ അവനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന പിതാവിനെ കാണുന്നു. The elder son began to say, Daddy, you are unjust, you have not acted wisely, you have shown favoritism, you have not done the right thing,
here was the eldest son accusing his father. 29-30 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു, ഈ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തപുത്രൻ അവൻ വീണ്ടും പിതാവേ നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, നീ അവനോട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, നീ നീതിയല്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ള വിധത്തിൽ പിതാവിനെ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന ഒരു പുത്രനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. But again we see son, he calls him son, you have always been with me and everything that I have is yours. എന്നാൽ ഈ 31 വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ഇങ്ങനെ പിതാവിനെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴും നീ നീതിയല്ല പ്രവർത്തിച്ചത്, നീ ഈ അവസരത്തിൽ ചെയ്തത് എന്തായാലും ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന് പിതാവ് അവനോട്, മകനെ നീ എപ്പോഴും എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, എനിക്കുള്ളത് എല്ലാം നിന്റേത് ആകുന്നു. Hallelujah. ആമേൻ. God wants us to have a right picture, a right image of who our Father is. പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവം ആരായിരിക്കുന്നു, അവന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വ്യക്തമായ മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Our Father is a Father who will not persist with us by trying to block us and hinder us even when we don't want to walk His way. He gives us choice and freedom to make our own choices. എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്റെ ഇഷ്ടം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മളെ വളച്ചൊടിച്ച് തിരിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് തന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അനുസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. A Father who waits expectantly. എന്നാല് നമ്മുടെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്. A Father who goes the extra mile in lavishing His gracious love. നാം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി ഒരടുത്ത മൈൽ നടന്ന് നമ്മെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന A പിതാവ്. Father who is willing to humble Himself even before those who have not rightly understood Him. തന്നെ വാസ്തവമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവത്തെ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുൻപിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവർ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കും എന്നുള്ള വിധത്തിൽ കാത്തിരുന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്. This is what Jesus was saying, my people, my disciples, those who are following, I want to tell you, my daddy and your daddy, our daddy is a good daddy. നമ്മുടെ പിതാവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാപികളുടെയും ചുങ്കക്കാരോടും 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു, ഇവൻ പാപികളുടെ ഒരു കൂടെ വസിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ള വിധത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പിതാവിന്റെ ഹൃദയം തെറ്റിപ്പോയവരോട് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ യേശു ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We need to rightfully know our God. ദൈവത്തെ നാം വാസ്തവമായി അറിയണം. Hallelujah. Amen. This was a great father. This was a good father. ഇത് നല്ലൊരു പിതാവിന്റെ ചിത്രമാണ്. But the problem with the 2 sons, even though they had a father, there was that they had an orphan heart. ഈ 2 മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവർക്ക് അപ്പൻ ഇല്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം, അപ്പനുണ്ട് എങ്കിലും അനാഥ ഹൃദയവുമായി അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ. Who is an orphan? An orphan is someone who doesn't have parents, who is not fathered, who is not mothered. That person is an orphan. ആരെയാണ് ഒരു അനാഥ മനോഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആരായിരിക്കുന്നു? മാതാവും പിതാവും ഇല്ലാതെ ഏകാന്തതയിൽ ആരോടും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാനില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ജീവിച്ചു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. This is the heart of Jesus. ഇത് ഇവിടെ പിതാവിന്റെ യേശുവിന്റെ ഹൃദയം നാം കാണുന്നു. That from the orphan heart place possession which we may be in, even though we may be calling Him Father, to come back to that place where we'll truly, intimately, rightfully relate to God the Father. നാം ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന അധരങ്ങളും കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെയും പരിപാലനത്തെയും സംരക്ഷണത്തെയും
മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അനാഥരായി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നമ്മെ മടക്കി വിളിക്കുന്ന യേശു. And this orphan heart is the root reason for many emotional, relational problems. പലപ്പോഴും അനേക വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അനാഥ മനോഭാവങ്ങളാണ്. Oh, may the Lord help us that from the place of offense we would truly be His sons who display the Father. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ആ സംരക്ഷണത്തിലും സുരക്ഷിതത്വത്തിലും നാം ആയിത്തീരുവാനും അവനിൽ നമ്മെ തന്നെ കണ്ടെത്തുവാനും നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ.